ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਲ ਪੰਜਨ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਠਮ ਪੀਰ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਸ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਲ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾਗਰ ਮੱਲ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਬਲੀ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਬਲ ਬੱਲ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਬਲ ਮੱਲ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਆਣ ਕੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 1100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ और 1 ਲੱਖ रुपए का घोड़ा 2 धारा खंडा ते सफ़ेद बाज जो इस देश की सौगात ना सी तो महाराज नूं आण के भेंट करता है। नाल एक पोशाक भी है पशमीने की बनी हुई बेशकीमती बहुत ही महंगी। सतगुरु जी महाराज सिख नूं कहंदे सिखा गुरु नानक त्रुठे ने जो मंगना सो मंग लै। इसे कहता महाराज जे त्रुठे हो तो जदों तक मेरी मुक्ति नहीं होंदी मैनू ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता उदों तक वार वार मैनू सिखां दे घर दा जन्म दिओ आप जी की सिक्खी बख्शिओ ये मेरी तमन्ना है। एडी वड्डी भावना वेख के महाराज कहते जा गुरु नानक साहब कृपा करन तू साडे च भेद होया तेरा जम्मन मन छुटिया भाई तू निर्वाण नूं प्राप्त होया। सिख निहाल होया चला गया। महाराज ने वस्तुआं जो सन उस वेले गरीब नवाज सतगुरां ने तो घोड़ा पशमीना बस्तर ते 2 धारा खंडा ये जो सी ये पैंदे नूं दे दिता ते जो सफ़ेद बाज सी अपने बड़े साहिबजादा साहिब गुरदित्ता जी साहब जी नूं दे दिता ते वचन कीता कि कल सवेरे अमृत वेले उपरंत शिकार वास्ते जाना उत्थे इस बाज दे जौहर नूं परखना ते पैंदे नूं आखिया कि तू भी आ जाई नाल ते जदों साडे पास आउणा है अज तो बाद ये वस्त्र शस्त्र सजा के सनद्धबद्ध हो के घोड़े ते सवार हो के आउणा उदां नहीं आउणा है। उस वेले महाराज जी का वचन मन के ने 7 वचन किया सलाम करके चला गया। कोई जौहर भी विखाए घोड़े दे महाराज प्रसन्न होए पर सवेरे वेले ये आया ना। उड़ीकते रहे सतगुरु जी महाराज जी के साहिबजादा मीर शिकार ते होर सूरमे पर यह ना आया। कारण ये बनया कि जो ये घरे गया महंगिया वस्तुआं ये दामाद उस्मान खान ने वेखियां उस वेले वो डुल गया। पिता नूं कहा कि ये वस्तुआं मैनू दे छड्डो। उन्हें कहा कि नहीं मैं नहीं दे सकता हाँ ये सतगुरु जी महाराज ने हदायत की है कि वस्तुआं अपने पास ही रखियां ने इहदा कोई होर अधिकारी नहीं है। जिद की रोन लग गया अपनी सस माता नूं भाव पैंदे खां दे घरों जो बीबी सी उहदे ताईं आखिया वो मोह दी मारी हुई कह लगी कोई गल नहीं आखे मैं तैनूं लै देंगी जो तू चाहुंदा है। धक्के दे नाल मोह विच इहनूं भरमा के वो सारियां वस्तुआं इहदे कोलों खोह खसट लईआं। सिख की सिक्खी जिहड़ी है वो साध संगत जी कई बारी इत्थे आण के परखी जाती है कि असी अपने खानदान नूं अपने संतान नूं अपने परिवार नूं अहमियत दिंदे हां कि सतगुरां नूं अहमियत दिंदे हां। ये बड़ा वड्डा रहस्य है सिख की मुहब्बत की परख दा कि सिख अपने टब्बर टोर नूं वेखदा कि जां महाराज नूं वेखदा है। सतगुरां की सिक्खी कमाउंदा है कि परिवार नूं मुख करदा है कि महाराज की सिक्खी इनू परिवार तो भी महंगी लगती है अपना आपा भी वार दिंदा है। मोहे कलत्तर सहत सब गोला साध संगत जी सिदक हार गया। हारे भी क्यों ना क्योंकि महाराज दियां नियामतां पा के हंकारी हो गया सी। सारियां वस्तुआं इन्हें अपने दामाद नूं दे दित्तियां हुण किहड़ा मूँह लैके महाराज जी के पास आउंदा। इधरों सतगुरु जी महाराज जी के साहिबजादा साहिब गुरदित्ता जी साहब मीर शिकारी सिख नूं लैके होर बहादरां नूं लैके शिकार खेडन वास्ते गए। बाज ने बड़े जौहर विखाए
ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਇੱਕ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਸੁਰਖਾਬ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਛੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਜਿਆ ਬਾਜ ਤੇ ਰੱਜਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭੁੱਖਾ ਬਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਆਦਮੀ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਬਾਜ। ਬਾਜ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਜ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਹਰਨ ਘਾਹ ਚਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਬਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਜ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟਹਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਢਿੱਡ ਪਾੜਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਈ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਹੁ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਸ ਪੰਖੀ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਤੇ ਬੁਰੀ, ਤਿਸੇ ਨਾ ਬੂਝੈ ਜਿਨ ਇਹ ਸਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਘਸਾਉਣੀਆਂ, ਕੋੜ ਕਿਰਲੀਆਂ, ਸੱਪ, ਦਮੂਈਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਜ ਸੁਰਖਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਦਾਮਾਦ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਈ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜੋ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਜ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਲੱਭੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਨਾ ਧੇਲੀ ਦੀ ਨਾ ਪਾ ਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਬਾਜ ਫੜ ਕੇ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ कथा दी लड़ी जुड़ रही है। आओ जितने भी माई भाई बिरध बालिक गरीब निवाज महाराज जी की पवित्र गोद में सुभायमान होकर महाराज जी के चरणों का लाहा लै रहे हो और देशों विदेशों प्रदेशों में दूरदर्शन दूर सरवण भाव मीडिया के जरिए महाराज की कथा के नाल जुड़ रहे हो। आओ भाई सतगुरां के चरणों में मन करके हाजरियां लवाओ। महाराज जी की अमृत स्वरूप इतिहास की लड़ीवार विचार कथा के नाल जुड़ो, एकाग्रता बनाओ। श्री गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी के चरणों का ध्यान धरते हुए रसना पवित्र करो। प्यार दे नाल गज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। प्यार नाल फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। नीकेत छिपाए कर गमनियो बिना पेक कर प्रवेशियो जाए। उस वेले बाज नूं छुपा लिया है, लको लिया है। इन्हें देखा कि कोई बाज का खाबंद बाज का कोई मालिक आया नहीं है ते शायद मेरी चोरी छिप गई है। निकट सास के तबे सुनाए मोको दीनस बाज खुदाए। ते आन के अपनी सस माता नूं दस्सिया क्योंकि पैंदे खान ने ये जवाई नूं अपने घरे बिठाया होया सीगा क्योंकि इहदा सो जवाई जिहड़ा सी जिवें कहंदे आ घरे जवाई बिठाउणा ये इस तरह का इन्हें वर्तारा कीता होया सी। तो वो जवाई नूं अपना पुत बना के घरे रखिया होया सी। इहदी धी भी इहदे घरे रहिंदी सी ते इहदा दामाद भी इहदे घरे रहिंदा सीगा। उन्हें आण के सस माता नूं दस्सिया पैंदे खां दी घरवाली नूं कि अम्मा ये मैनूं खुदा ने बाज बख्शिया है,
ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। बिना जतन ते बैठियो प्राप्त बड़की मद को सेत सुहाए। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਯਤਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਬਾਜ, ਐਸੀ ਨਸਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। कहन लगे सुध करो छुपावन जिसते पिखे न को चगराए। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹਦੀ ਅੰਮਾ ਕਿ ਅਖੇ ਖਾਮੰਦ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਲਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਕੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਚੋਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। दोहरा सुनत बाज की बात को उठ तब पैदे खान। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਣੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਚਕੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। देखन लग्यो पछान ले यो गुर को बलवान। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਲਿਆ ਇਹ ਬਾਜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋ ਕਾਬਲੀ ਮਲ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸੌਦਾਗਰ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਅਨੋਖਾ ਬਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਆ ਡੋਰਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ, ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਾਜ ਹੈ। भैया लेकर बाज जाओ मैं गुरु टिग सपी अपराध छिवा कर पाए। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਜ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। कोशिश परे अरूडन नैबर हैबर करियो हकारन ग्यो न काए। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰਾ ਮੁਆਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। इसको पिक परसन पुन होवा अपनो जाना हित उपजाए। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਾਜ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਬਾਜ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੰਗੋਲ ਲੋਕ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇਸ਼ ਆ, ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੰਗੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹ ਬਾਜ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਜ ਉਹਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਜ। ਪਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਚਿੱਟਾ ਬਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਇਹ ਬਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਜ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਾਵੇਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦਮੜੇ ਆਉਣ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਬਾਜ ਲੈ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕਰਾਂ।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਭਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਰਾਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਰਜਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਘੋੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਜ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੋ ਕਈ ਦਮੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਹਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਅਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਔਰ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਪਸੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਸੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਕੋ ਪਿਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪੁਨ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣੋ ਜਾਣੈ ਹਿਤੇ ਉਪਜਾਏ। ਇਹ ਭੇਟਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਜੀ ਬਨੇ ਰਹਿ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਤੇ ਸਭ ਸਮਾਜ ਨਿਤ ਪਾਏ। ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ, ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੁਨਦ ਖਾਨ ਅਸਮਾਨ ਬਖਾਨੇ, ਕਹਾਂ ਖਾਨ ਜੀ ਖੋਇਓ ਦੀਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਾਦ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧ ਮਰੀ ਹੋਈ, ਮਤ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਨ ਜੀ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਆਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਹੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨ ਆ, ਪਠਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਦੀਨਹੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਨਹੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਗੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਟੁਕੜਾ ਖਾਏ ਈਮਾਨ ਬਿਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਟੁਕੜਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਟੁਕੜਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਟੁਕੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧੀ। ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਪਾ, ਤੇ ਉਸ ਚੱਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ ਖੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੁਕੜੇ ਲੋਕ ਕੁੱਕਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਟੁੱਕੜ ਬੋਚ। ਉਹ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਟੁਕੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬੋਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਟੁਕੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਭੂਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤ ਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੰਤਾਨ ਆ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਇਹਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਤੀਮ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਬਚਨਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਚੱਟ, ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਖਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਚਟਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪੈਂਦਾ,
ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, 2 ਕਿ 3 ਕਿ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੁੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਆ ਕਰ ਰੱਜਵਾਂ। ਫਿਰ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੁੱਕੇ ਫਲ ਨੂੰ ਮੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਵੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰੋ ਵਧੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਘੁਲਦੇ ਸਨ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਮਾਦ ਮੱਤ ਮਰੀ, ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਕਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਫਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਲਦਾ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖਾਨ ਪਠਾਨ, ਛੱਡ ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਅਪਰਥਾਨ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਕਾ, ਸਕਲ ਖਾਨ ਕਿਆ ਰੋਜੀਹੀਨ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਖਾਨ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਖੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤੋ ਤਰਾਸ ਤਰ ਕਹਿਤ ਬਾਜ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਖਤਾਬਕ ਸਾਵਨ ਕੀ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਖਤਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਗੁਰ ਕੋ ਸੁਧ ਹੋਏ ਬਾਜ ਕੀ, ਪਠੈ ਸੈਨ ਮੈਂ ਕਰਹਿ ਜੰਗ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀਵਲ ਅਧਿਕ ਮੋਹੇ ਪਰ ਘਾਲ, ਜਾਏ ਮਿਲੋ ਹਜਰਤ ਕੇ ਸੰਗ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਣ ਪਾਉਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਬਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਚੁਰਾਇਓ ਬਾਜ ਸਾਹੋ ਕੋ, ਇਸ ਤੇ ਭਲੋ ਸੇਤ ਤਨ ਰੰਗ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਜ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਮਟਾਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਬਾਜ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਇਹ ਪੰਛੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਪੰਛੀ ਆ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਲੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਾਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਣਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਜ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਮਚਿਆ ਸੀ, ਮਾਣ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਆ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋ ਸੋ ਪਲਟੋ ਮੈਂ ਦਿਓ ਜਾਇ ਕਰ, ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੋਪਰ ਸਰਵੰਗ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਮਤਸਬੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੁਮ ਸਮ ਨਹੀਂ ਦੀਨਤਾ ਕਰਹੁ, ਐਂਠਦਾਰ ਮੈਂ ਪੂਤ ਪਠਾਨ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੀਨਗੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਂਠਦਾਰ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਹਾਂ, ਅਣਖੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਪਠਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਪਠਾਨਜ਼ਾਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਰਨ ਕਰ ਮਰਨ ਸਹੋ ਸਭ ਤਨ ਪਰ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਜਨ ਕਬਹੂ ਮਾਨ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸਤ ਜਾਇਬ ਪਾਏ ਅਚਾਨਕ, ਦਈ ਖੁਦਾਏ ਹਿਰਦੇ ਇਮ ਜਾਨ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲੇ ਅਚਨਚੇਤ ਇਹ ਵਸਤੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਨਿਵਾਜਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੌਣ ਮਰਦ ਅਸ ਗੀਦੀ ਕਾਰਜ ਕਰਹਿ, ਧਰੇ ਜੋ ਕੁਲ ਕੀ ਕਾਨ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੁੰਚ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਗਿੱਦੜ, ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਨਮਰਦ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨੂੰ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਕਾਨ ਖੋ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦਾ ਮਰਾਤਬਾ ਖੋ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਾਫਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਨ ਪੈਦਾ ਬਹੁ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਮਨ, ਚਿੰਤਾ ਬਸਨਾ ਕਰੇ ਬਖਾਨ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਫੇੜੇ,
ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੋਮਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰੀ ਉਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਫਣ ਵੀ ਆਏ। ਖਫਣ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਇਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵੀ ਵਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਨਿਭਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘਾ ਜੇ ਤੈਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੰਤਾਨ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਚਾ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਹਮ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਕੁਲਹਿ ਗਵਾਈ, ਹਮ ਕੁਲ ਰਾਖੈ ਕੌਣ ਵਡਾਈ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਮ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਕੁਲਹਿ ਗਵਾਈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਗਵਾਈ ਆ। ਸਰਮਸਦਾਨੀ ਹਾਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਹਮ ਕੁਲ ਰਾਖੈ ਕੌਣ ਵਡਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਖਾਨਦਾਨ ਸੰਤਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਾਂ, ਕੌਣ ਵਡਾਈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆਪਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕੰਮ ਅੜ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੇਕ ਨੇਹਿਆ ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਨ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਹੀ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਖਲੋ ਕੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਹੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ 4 ਪੁੱਤ ਤੇ 4 ਦੇ 4 ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਜੇ 2 ਨਹੀਂ ਤੇ 1 ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ, 1 ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਤੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਮੀਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੋਹੇ ਕਲੱਤਰ ਸਹਿਤ ਸਭ ਗੋਲਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੱਤਰ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਔਰਤ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਟੱਬਰ ਟੋਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਸੋ ਮਾਂ ਲਾਲੀ ਪਿਓ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸੁਭਾਗਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਦੁਕਾਨਾ, ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਮੇਰਾ ਕਬੀਲਾ, ਮੇਰਾ ਸੰਤਾਨ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵੀ
ये भी तेरे तो सदके आ, किते धन भाग जे मेरा अपना आपा भी तो मेरा टब्बर टोर भी तेरे तो निशावर हो जाए, तो मेरा खानदान ही सफल हो जाए। सिੱਖੀ ਦੇ साध संगत जी इदां कमाई जाती आ, परिवार नूं भी तलांजलि देनी पैंदी। तुसीं कहोगे इन्नियां बुझारतां पाउण दा की मतलब है तेरा बाबा, तो मैं ये कहांगा खालसा जी, साडे पंथ दीयां रवायतां ने, पंथ दीयां रवायतां ने कि सिख जिहड़ा है वो पतत दे नाल ना वरते। तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जाओ खालसा जी, कदे जाओ तो जरूर जाके उत्थों दे सिखां दा वरतों विहार जीवन जाच देखनी। लम्मा चौड़ा उन्हां गुरसिखां दा इतिहास है, करीबन करीबन 300 साल तो वध समय दा। उन्हां गुरसिखां विच उंगल दे गिण के एक वन अज तक कोई पतत नहीं होया। उन्हां सिखां दे विच अज तक दे इतिहास विच किसी सिख दे बच्चे ने वाल नहीं कटाए हनगे, अज तक दे इतिहास विच। एक आम अफवाह है पंजाब विच विदेशां विच कि किसी एक बच्चे ने केस कटा दिते सन, उहदे नाल वरतना छड्ड दिता सी। ऐसा कदी होया नहीं है, दास चंगी तरह जानदा है, कदे भी नहीं होया है। ये अफवाहां भी सही हैं, वैसे तो कदी होया ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। ये दखणी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जीवन है। एक साध संगत जी सो इत्थे यूपी दे विच सिख ਹਨ, उन्हां सिखां दा मैं जो तखल्लस है नाम मैं भुल गया, मेरे दिमाग चों स्किप कर रहा। उन्हां ਸਿੰਘਾਂ दे विचों हुणे एक ਸਿੰਘ ने इत्थे नमस्कार भी की, गुरुद्वारा बाल लीला साहब वो कीर्तन करते हैं गुरमुख प्यारे। जे जिहन विच आ गया तो मैं दस दियांगा। साध संगत जी वो जिहड़े सिख ने उन्हां दे विच भी कदे किसी ने केस नहीं कतल कराए हैं। इत्थे कलकत्ते दे विच भी बहुत सारे सिख ने, पुरातन पूर्वी सिख। साडे बिहार दे विच भी साध संगत जी जिहड़े गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे समय तो सिख सज्जे ने, सो उन्हां दे परिवारां विच भी कदे कोई पतत नहीं हुंदा है। फिर सानू पंजाब वालियां नू जिथों दी धरती इन्नी पवित्र आ, एक एक फुट ते पता नहीं किन्ने क शहीदां दीयां लाशां ने, फिर सानू क्यों इस तरह है। पंजाब जाके देखिए, किते जाम विच फसे होइए, शहर दे विचों दी लंघदे होइए, 4-5 घोन मोन ते एक पग वाला, उहदे भी दाढ़ी नहीं है। इस प्रकार ये तो बहुत बुरी गल है। सानू थोड़े बहुते परपक्क होना पैना है। जे कोई ऐसी गलती करता है, प्यार दे नाल अदब दे नाल उहनूं समझाओ। जे वो महाराज की सिੱਖੀ नूं तलांजलि दिंदा है, ये कोई कट्टड़ता नहीं है, उहदे नाल साडा कोई वरतों व्यवहार नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का सुतंत्र विचरे, मौज करे, वो जाके जो करना उन्हें करे, आनंद लवे, हसे वसे, अल्लाह वाली ओहदा, रब वाली ओहदा। तो फिर सानू उहदे नाल वरतों व्यवहार रखण दी कोई जरूरत नहीं है। इस तरह कुछ तो सानू परपक्कता विखाउणी पैनी है ना। दास बहुत सारे ऐसे परिवारां नूं जाणदा। साध संगत जी मत्तां मर गईयां, कईयां दियां विदेशां विच जाके, कईयां दियां निआणियां दियां हॉस्टलां कॉलेजां विच रह के इधर उधर बुद्धां भ्रष्ट हो गईयां। बड़ा समझाया, अरदासां भी कीतियां, करवाइयां, नहीं समझे तो कहंदे जाओ फिर आनंद लो, जे गुरु दे नहीं फिर साडे काहदे। फिर उन्होंने पता लग्या कुछ समय बाद दिलों नहीं कढ़ना चाहिए, ना दिलों निकलते आ, अरदास करते रहना चाहिए है। सो कदे उन्होंने एहसास हो जाता भी मेरे माँ प्यो भी नहीं मेरे नाल वरतन दे, मेरा खानदान, मेरे भैन भरा भी नहीं मेरे नाल वरतन दे, आखिर शर्म आ जाती है। कुछ इस तरह के शरीर होंदे ने जिहड़े प्रेम नाल समझते हैं, कुछ ऐसे होंदे ने जिहड़े कस के ही उन्होंने समझाया जा सकता। वापस आ गए, फिर सरदार बन के आ गए, सिख बन के आ गए, महाराज की सिੱਖੀ धारण करके आ गए। इस तरह मैनूं चेता आ रहा बचपन का, असी जथे विच रहिंदे सी टकसाल विच। टकसाल विच जथे विच बहुत सारे इस तरह के सिंह सन गए, बहुत सारे, कि उन्हां तो ही उन्हां दे परिवार विच सिੱਖੀ की शुरुआत हुई। सिंह सज्जे हुए चढ़दी कला वाले, बाणी बाणे वाले, ते परिवार उन्हां दे बेअमरतीए। हुण जथे का निजम सीगा कि जिन्हें अमर छकिया होया महाराज की बाणी पढ़दा, उहदे हत्थां दा ही प्रशाद पानी ग्रहण करना, दूसरे का नहीं, अपना ही पहरा रखना सारा विवेक का। तो फिर वो परिवारां विच ना ही गए, जे किते चले भी गए
ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਛਕਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਆ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਚਾਰਕ ਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਸੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵੀ ਵਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਟੱਬਰ ਟੋਰ ਵੀ, ਖਾਨਦਾਨ ਕਬੀਲਾ ਵੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਛੁੱਟ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਨਾਨਕੇ, ਦਾਦਕੇ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ 3 ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਤੈਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖਦਾ, ਸਿਦਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੈਰੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਣ ਤੇ ਸਹੀ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਲਫੇੜੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਾਫਰਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੂਮਨ ਹੋਇਆ ਭਲਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੰਦ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 2 ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇੱਕ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰ ਵੇਖੋ ਮੱਤ ਮਰੀ ਨਾ ਇਹਦੀ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਮਨ, ਚਿੰਤਾ ਬਸ ਨਹਿ ਕਰੇ ਬਖਾਨ। ਤੋ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ, ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਪਰਿਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਬਸਨ ਬਸਾਏ ਮਹਾ ਪਛਤਾਵੈ, ਭਇਓ ਲਖੇ ਉਤਪਾਤ ਮਹਾਨ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਤ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਤਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਖੋਜਤ ਬਾਜ ਉਤਾਇਲ ਠਾਨ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੀਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਕਟਾਰਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਰਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੰਗਲਾਂ, ਕਾਨਾਂ, ਬੇਲਿਆਂ, ਛੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਝੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਾਜ, ਗਿਰਜਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਬਾਗ ਬਗੇਲੇ, ਖੁੰਖਾਰ, ਆਦਮਖੋਰ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਣ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਣ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੇਲੇ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਮਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, 26 ਸਾਲ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ,
ਉਹ ਬਾਜ ਨੂੰ ਖੋਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਗ ਫਿਰੇ ਫਿਰ ਸਭ ਦਿਸ ਪਿਗ ਕਰ ਨਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨ ਭਏ ਹੀਰਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਜ ਕਿਧਰੇ ਲੱਭੇ, ਪਰ ਬਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਨ ਪੈ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਦਨ ਦਰ ਕਰ ਗੁਹਾਰ ਕੋ ਲੀਨ ਬੁਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਕਸਤ ਬਹਿਰ ਨਾਰ ਸਿਖ ਰਾਇਵ ਦੇਖੋ ਕਿਸੋ ਨ ਦੇਹੋ ਸੁਨਾਏ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿਰਤਕਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪੈਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਲੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਵਿਆਹ ਵੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਰਤਕਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਨਾ ਦਈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਹੋ ਸੁਣਾਏ, ਦੱਸ ਨਾ ਦਈ ਕਿ ਬਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਵੀਂ। ਚਾਹੇ ਦਮਾਦ ਜੀਅਨ ਕੋ ਜੇ ਚਿਤ ਮੁਕਰ ਜਾਓ ਕੋ ਇਤੋ ਨ ਆਏ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਮਾਦ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ। ਨਾਹਿਤ ਮਰਨ ਆਰੰਭ ਰਹਿਓ ਇਹੋ ਸੁਣ ਲੀਸਨ ਤੁਮ ਜਿਤਕ ਉਲਾਏ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਫਰ। ਮੇਰੇ ਸਿਕਾਰਨ ਸੋ ਮਿਲ ਬੋਲਿਓ ਇਤ ਦਿਸ ਤੋ ਹਮ ਲਖਿਓ ਨ ਕੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਐਡਾ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਐਦਾਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਆਏ ਸਨ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋ ਡਿਗਮ ਡਿੰਡਮ ਫੇਰਾ ਗੁਰ ਕੋ ਬਾਜ ਪਿਖੋ ਕਿਤ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਤਲਾਹ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਐ ਦਿਖਾਨ ਅਵ ਤਾਹੇ ਮੰਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦੁਰਾਵਨ ਕੀਜੈ ਸੋਏ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਮੀਰ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਤੋ ਕਿਹਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਉਹ ਬਾਜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਨਾ ਲਕੋਇਓ। ਇਮ ਕਹਿ ਕਰ ਘਰ ਘਰ ਨਰ ਵਿਚਰੇ ਕੌਣ ਕਹੈ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਜੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਪਾਪੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਫਰੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਜ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅਮਾਨਤ। ਦੋਏ ਘੜੀ ਲਗ ਕਰ ਖੁਜ ਬਾਵਨ ਆਇਵ ਤਵੇ ਖਾਨ ਅਸਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਕਰੀਬਨ 48 ਕੁ ਮਿੰਟ ਇਹ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਰੀਬਨ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਖੋਜਿਓ ਸਭ ਥਲ ਬਾਜ ਨ ਪਾਇਓ ਕਰੋ ਨਿਹਾਰਨ ਆਨ ਜਿਪਥਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਜ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ ਹੋਏ ਕਰ ਮਰਨੋ ਪ੍ਰੇਰੋ ਕਾਲ ਸੋ ਕਰਤ ਬਖਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੂਣ ਖਾਏ ਕਰੇ ਹਰਾਮ ਖੋਰੀ ਪੇਖਤ ਨੈਣ ਬਿਦਾਰਿਓ। ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਬੇਗਾਨਾ ਅਲਪ ਮਤ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸੁਖ ਦੀਏ ਤਾਹੇ ਨਾ ਜਾਣਤ ਤਤ। ਐਡਾ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਕਰਤਕਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਕੋ ਲੂਣ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋ ਦਗਾ ਕਬਹੂ ਨਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਕੋ ਲੂਣ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਗੇ ਹੋਏ ਜੂਝੀਏ। ਜਿਹਦਾ ਲੂਣ ਖਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ, ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਿਮਕ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਐਡਾ ਕਿਰਤਕਣ ਤੇ ਨੀਚ ਹੋਏ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਿਕਾਰ ਸੁਨਤ ਬਿਸਮਾਨੋ ਭਇਓ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਕਪਟ ਮਹਾਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਪਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਦੋਹਰਾ ਕਹਿਤ ਬਿਲੋਕਤ ਹਮ ਰਹੇ ਆਏ ਬਾਜ ਇਸ ਦਥਾਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਜ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ,
ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਨੀਕੇ ਖੋਜ ਲਿਆਈਐ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜ ਮਹਾਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਾਜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਕੁਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਕਰ ਗਮਨੇ ਤੁਰਤ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਰਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਗਏ ਕਹਿਨ ਬਾਜ ਕਰਤ ਖਾਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਰਕੜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਦੋਹਰਾ ਧਾਏ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਵ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਦਿੱਤੇ ਪਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਾਨਨ ਸਦਨ ਦੁਰਾਏ ਲੈ ਬਾਜ ਵਿਸਦ ਬਿਨ ਤਰਾਸ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਨਾ ਨੇ ਲੁਕਾ ਲਿਆ, ਬੇਈਮਾਨ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਵਈਆ ਚੰਦ ਪੈਰਿਓ ਡਿੰਡਮ ਵਿਦਤ ਜਨਾਵੈ ਬਾਜ ਭਲੋ ਪਿਕ ਲਾਲਚ ਕੀਨ। ਔਰ ਕਹਾ ਕਿ ਢੰਡੋਰਾ ਵੀ ਪਿਟਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਬਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਲਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬਹਿਰ ਉਡਿਓ ਕਿਤ ਰਹਿ ਬਿਲੋਕਤ ਹਮ ਦਿਗ ਦੀਨ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਬੋੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਕੁਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਪਟ ਕਰਤ ਮਨ ਰਾਖਨ ਕੇ ਹਿਤ ਤਿਨ ਕੀ ਗਤ ਨੀਕੇ ਲਕਲੀਨ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਪਟੀ ਛਲੀਏ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਸੁਤ ਸੁਨਤ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਚਲੇ ਪਿਤਾ ਕੇ ਨਿਕਟ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਾ। ਬਦਨ ਖੀਨ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕੇ ਬਸ ਗਏ ਉਤਾਇਲ ਸਤਗੁਰ ਤੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਤਰ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਬੈਠੇ ਅਬ ਲੋਕੇ ਬੂਝਤ ਪਏ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਧੀਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗਏ ਅਖੀਰ ਬਾਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਖਗ ਪਰ ਚੋਟ ਕਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪੀਰ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਬਾਜ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੈਸੀ ਝਪਟ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਕੈਸੀ ਨਸਲ ਹੈ ਬਾਜ ਦੀ। ਝਪਟਤ ਬਿਹੰਗ ਕੇ ਨਹਿ ਉੱਡ ਕਰ ਕੇ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਤੇ ਨੀਰ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਪਟ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੈਸੇ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਕੜ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੋ। ਬਾਜ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ। ਗੁਰ ਸੁਧ ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਨਾਇਓ ਗਏ ਬਹਿਰ ਪਿਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਵਿਹੰਗ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਜ ਗਿਆ, ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਛੀ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰਨ ਛੋੜਿਓ ਤਿਸਕੇ ਤਦਚਨ ਬਲ ਕੇ ਸੰਗ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਬੜੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਬਾਜ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਲਿਓ ਦਵਾਏ ਜਾਨ ਨਹਿ ਦੀਨ ਉਕਤ ਨ ਪਾਇਓ ਕੋ ਖਗ ਅੰਗ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕਿਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤੀਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਛਾ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪੰਛੀ ਵੱਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਬਾਜ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ 3.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਬਾਜ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ, ਬਾਜ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਜ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭੂਕੰਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹੇ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਜ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਤੂ ਬਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਜ ਦੀ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਜ ਦਾ ਜੌਹਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਉੱਲੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਲੂ ਤੇ ਬਾਜ ਇਹ ਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਉੱਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਜੁਰਰੇ, ਕੁਹੀਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਸੋ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਹਨ। ਉੱਲੂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਿਓ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਹੈ ਦੀਨਸ, ਉਕਸ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕੋ ਖਗ ਅੰਗ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੇ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਜ ਦਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੰਭ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਾ ਤੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਇਹ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਬਾਜ ਨੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਦਬਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਾਜ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਐਸੀ ਇਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਅਸੀਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕੇ। ਤਾਮੋ ਖਾਤ ਰਹਿਓ ਤਬ ਤ੍ਰਿਪਤਿਓ, ਹਟੇ ਹੀਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕੋ ਢੰਗ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਮ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰਵੇ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਟੁਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਐਨ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁਲਚਕ ਦੀ ਸੀਮਾ। ਲੇਖਿਆ ਗਣਤ ਨਾ ਛੁਟੀ ਹੈ, ਕਾਚੀ ਪੀਤ ਨਾ ਸੁਧ, ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ। ਲਿਓ ਦਵਾਏ ਜਾਨ ਨਹਿ ਦੀਨਸ, ਉਕਸ ਨ ਪਾਇਓ ਕੋ ਖਗ ਅੰਗ। ਤਾਮੋ ਖਾਤ ਰਹਿਓ ਤਬ ਤ੍ਰਿਪਤਿਓ, ਹਟੇ ਹੀਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕੋ ਢੰਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।